Hello everyone, welcome to Veranda race. So இன்னைக்கு SBI Clerk Prelimsல expected போட்டனா ரெண்டு DI and caselets தான் வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி Veranda raceல ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா போத் ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைனில் வந்து கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அதையும் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இன்னைக்கு Clerk Prelimsல ஸோ ஈஸியாக எப்படி அந்த 10 to 15 மார்க்ஸை வந்து எடுக்கிறது. ஸோ டிஐஸ் அண்ட் கேஸ்லெட்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு லைன் கிராஃப் இருக்கு. லைன் கிராஃப் ஷோஸ் தி total number of books. So comic books and fiction books in 5 different shops A, B, C, D and E. First question was what is the difference between the comic books in A and D together and the fiction books in C. So A and D la vandu comic books A and D la comic books vandu green line la irukku and fiction vandu orange color line la irukka. Comic books A and D 160 plus 280 appo enna vandrum 300. So 440 ரெண்டை ஆட் பண்ணா வர்ற ஆன்சர் என்னது 440 and அதுக்கு அப்புறமா fiction book in C so C ல fiction book எவ்வளோ 300 so ரெண்டுக்குமான difference எவ்வளோ 140 so option 5 கரெக்டான ஆன்சரா okay next one what is the average number of fiction books in C D and E so C D E ல fiction books உடைய average கேட்டிருக்காங்க so C ல 300 D ல 450 and E ல வந்து 540 ஓகேவா so add பண்ணா என்ன வரும் last 2 digitல வந்து 90 வரும் 3 plus 4 7 7 plus 5 வந்து 12 so divided by 3 போட்டோம் அப்படின்னா answer 430 okay so second question க்கான answer என்னது option 2 430 அப்படின்றது கரெக்டான answer okay next one what is the ratio of a comic books in B and E together to the fiction books in A and C? So comic books in B and E. So B and E la comic books. B la comic books evlo 240 and E la comic books evlo 400 ratios தான கேட்டிருக்காங்க so ரெண்டை ஆட் பண்ணா என்ன வரும் 640 அப்படின்றதா next fiction books in A and C A and C la fiction book A la fiction book evlo 200 C ல fiction book எவ்வளோ 300 so add பண்ணா என்ன வரும் 500 so 0 cancel ஆயிடும் 2 ஆல cancel பண்ணோம் அப்படின்னா 32:25 answer option 3 okay so third question க்கான answer 32:25 அப்படின்றது okay next one the number of fiction books in E and C together is what percent of the total number of books in C number of fiction books in E and C so fiction books வந்து C ல 300 இருக்கு and E ல 540 இருக்கு so ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா வர்ற ஆன்சர் என்னது 840 is what percent of the total number of books in C so C ல total number of books ரெண்டுமே 300 தானே so என்ன வரும் 600 so 840 by 600 into 100 20 cancel ஆயிடும் 6 வந்து எத்தனை டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் 14 டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் so ஆன்சர் என்னது 140% okay so fourth one க்கான ஆன்சர் 140 அப்படினு next one the total number of comic books in B is what percentage more or less than the number of comic books in E so ரெண்டுலயுமே comic books தான் B and E B ல இருக்கிற comic books எவ்வளோ 240 E ல இருக்கிற comic books எவ்வளோ 400 what percentage more or less than கேட்டிருக்காங்க so ரெண்டுக்குமான difference என்ன வரும் 160 so what percentage more or less than E தான சொல்லியிருக்காங்க so divided by 400 into 100 cancel ஆயிடும் 4 எத்தனை டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் 40 டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் so ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் 2 40% ஓகேவா so நமக்கு கிளார்க் ப்ரிலிம்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமமா 2 DI வரைக்கும் வர்றதுக்கான பாசிபிள் இருக்கு so அதுல ஒரு DI கண்டிப்பா ஈஸியா தான் இருக்கும் so ஈஸியான DI ஃபர்ஸ்ட் பிக் பண்ணி போட்டு and அதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் மாடரேட்டா இருக்கிற DI க்கு போலாம் ஓகே so first set of DI வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒரு DI இருக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க the given data is regarding the number of people who visited store A, B,
see on 5 different days, day 1 to 5. Okay, so ABC அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோர் இருக்கு. அதுல 5 daysல number of peoples வந்து எவ்வளவு visit பண்ணிருக்காங்கன்றது கொடுத்திருக்காங்க. First one, 40% of the number of people who visited the store on day 6 is equal to the total number of people who visited the store on day 4. So day 4 la total எவ்வளோ persons visit பண்ணிருக்காங்க 300. so இந்த 300 அப்படின்றது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா day 6 ல 40% க்கு ஈக்குவல்னு சொல்லிருக்காங்க. நமக்கு கொடுத்திருக்கிற டேட்டா day 5 வரைக்கும் தான் இருக்கு. ஓகேவா? அப்போ day 6 ல 40% உடைய வேல்யூ தான் என்னது 300 அப்படின்றது. நமக்கு கேட்டிருக்கிறது how many people visited the store on day 6. so day 6 ல டோட்டலா எவ்வளவு persons வந்து விசிட் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது 100% உடைய வேல்யூ என்னன்றது தான் கால்குலேட் பண்ணனும். so 40 வந்து 2 times cancel ஆகும். இங்க 5 times 2 again 150 times cancel ஆகும். 150 into 5 என்ன வந்துடும் 750. ஓகேவா? so 6th ஒன்னுக்கான ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் 5 750 அப்படின்றது. Okay, next one. What is the difference between the total number of people who visited the store on day 1 and day 2 together and the number of people who visited the store on day 3? so difference கேட்டிருக்காங்க. day 1 day 2 and day 3 ஓட difference. day 1 and day 2 add பண்ணா என்ன வந்துடும் 600 plus 800 வந்து 1400 minus 450. day 3 ல 450. so ரெண்டையும் subtract பண்ணா வர ஆன்சர் 950. so option 1 வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேவா? so 7th ஒன்னுக்கான ஆன்சர் என்னது 950. okay, next one. What is the respective ratio between total number of people who visited store on day 3 and day 4 together and the number of people who visited the store on day 1? What is the respective ratio கேட்டிருக்காங்க. so 3 and 4 add பண்ணனுமா? 3 and 4 add பண்ணா என்ன வரும் 450 plus 300 750. இந்த ratio to day 1 day 1 ல எவ்வளோ 600 இருக்கா? okay, so 0 cancel ஆயிடும். 50 நால cancel பண்ணனும். இது 5 times இங்க 4 times. so answer 5:4. so option 4 வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேவா? so 8th क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் வந்து 750 to 600 வரும். கரெக்டான ஆன்சர் 5:4. okay, next one. Average time spent in store by each person on day 3 was 16 minutes. And average time spent in the store by each person on day 5 was 12 minutes. Total how much time was spent on day 3 and day 5 together by all the people who visited the store on those 2 days. So day 3 ல ஆவரேஜா ஒரு பர்சன் வந்து அந்த ஸ்டோர்ல எத்தனை மினிட்ஸ் இருந்திருக்காங்க 16 மினிட்ஸை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டலா டே 3 ல எவ்வளோ பர்சன்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காங்க 450 பர்சன்ஸ் விசிட் பண்ணியிருக்காங்களா? அப்போ ஒரு பர்சனுக்கு வந்து 60 மினிட்ஸ் அப்படின்னா 450 பர்சன்ஸுக்கும் என்ன பண்ணணும் இன்டூ 16 பண்ணணுமா? பட் நமக்கு கிவன் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கு ஹவர்ஸ்ல இருக்கா? பட் 16 அப்படின்றது மினிட்ஸா? அப்போ அதை என்ன பண்ணணும் ஹவர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணணுமா? ஹவர்ஸா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு by 60. so 0 and 0 cancel ஆயிடும். 3 ஆல கேன்சல் பண்றோம்னா இது 15 டைம்ஸ், இங்க 2 டைம்ஸ் 2 ஆல கேன்சல் பண்றோம்னா 8. so 15 into 8 என்ன வந்துடும் 120 hours-ன்றது வந்துடுமா? இது வந்து டே 3 ல டோட்டலா 450 மெம்பர்ஸ் வந்து 120 hours வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சிமிலர் இதே மாதிரி டே 5 க்கு கால்குலேட் பண்ணணுமா? so டே 5 ல ஆவரேஜா எவ்வளவு மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க 12 minutes spend பண்ணிருக்காங்க. டோட்டலா எவ்வளோ பர்சன்ஸ் விசிட் பண்ணிருக்காங்க 700 பர்சன்ஸ் விசிட் பண்ணிருக்காங்களா? அப்போ டே 5 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 700 into எவ்வளோ மினிட்ஸ் 12 minutes. ஹவரா மாத்துறதுக்கு by 60. so 12 60 ல 5 times cancel ஆகும். 5 இங்க cancel பண்ணோம் அப்படின்னா 140 times. ஓகேவா? so 140 times வந்து 700. அப்போ டோட்டலா எவ்வளோ hours 140 hours. நமக்கு கேட்டிருக்கிறது all together வந்து those 2 daysல எவ்வளோ hours spend பண்ணிருப்பாங்க. so இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணுமா? இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா என்ன வந்துடும் 260 hours அப்படின்றது. so நமக்கான ஆன்சர் என்னது 260 hours option 2. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து மினிட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை ஹவர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி
ஆன்சரை சால்வ் பண்ணணும். ஏன் ஹவர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னா கொடுத்துருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனுமே ஹவர்ஸில் இருக்கிறதுனால. ஓகே, ஸோ 9th ஒன்னுக்கான ஆன்சர் வந்து 260 ஹவர்ஸ் அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் ஒன், if 30% of a number of people who visited store on day 1 were females and the respective ratio between the number of females who visited the store on day 1 and the number of females who visited the store on day 4 is 3:2, how many males visited the store on day 4? நம்ம calculate பண்ண வேண்டியது day 4ல எவ்வளோ males வந்து visit பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ day 1ல females வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க? 30% of a number who visited on a day 1 were females. அப்போ day 1ல டோட்டலாக இருக்கிறது 600. ஸோ அதில் 30% அப்படின்னா என்ன வந்துடும்? 180. ஸோ day 1ல ஃபீமேல்ஸ் மட்டும் எவ்வளோ இருக்காங்க? 180 இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், ரேஷியோ பிட்வீன் தி நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் who visited store on a day 1 and the females who visited on day 4 is 3:2. ஓகே, அப்போ day 1 to day 4ல ஃபீமேல்ஸ் உடைய ரேஷியோ 3:2. டோட்டலாக அப்போ இந்த 3 பார்ட்ஸ் உடைய வேல்யூ தான் என்னது? 180. 1 பார்ட் உடைய வேல்யூ வந்து 60. when 1 பார்ட் உடைய வேல்யூ 60 அப்படின்னா D4ல ஃபீமேல்ஸ் மட்டும் எவ்வளோ இருப்பாங்க? 2 into 60 which is equal to 120. நமக்கு day 4ல மேல்ஸ் தான் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். day 4ல டோட்டலாக எவ்வளோ பர்சன்ஸ் இருக்காங்க? 300 இருக்காங்க. ஸோ day 4ல மேல் மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா 300லேருந்து 120 சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும்? 180 வருமா? ஓகே, அப்போ நமக்கான ஆன்சர் என்னது? ஆப்ஷன் 5 180 அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ 10th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து 180. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து கேஸ்லெட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ 2 டிஐ பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இதே மாதிரி 2 கேஸ்லெட்ஸ். ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் லெவலில் என்ன மாதிரி கேஸ்லெட்ஸ் வந்து வரும்? ரொம்ப டெப்த்தாக கேட்க மாட்டாங்க, பட் மோஸ்ட்டாக ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்லெட்டுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? A class has a total of 300 students. All the students are involved in exactly one of 3 different activities. So total 300 students இருக்காங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே எக்ஸாக்டாக 1 ஈவெண்ட்டில் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ மோர் தென் 1 ஈவெண்ட்டில் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு 3 different activities like A, B and C இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ டோட்டலாக எத்தனை ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு? A, B, Cன்னு 3 ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு. அண்ட் இந்த 3 ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் எக்ஸாக்டாக ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸில் தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் A is 16.2/3% of the total students in the class. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து கிளாஸ் ரூம். அப்போ யாரெல்லாம் வருவாங்க? பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்களா? பாய்ஸ் இருப்பாங்க, கேர்ள்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய டோட்டல் இருக்கும். இப்போ ஏ ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்களா? டோட்டலில் இருந்து 16.2/3% 16.2/3% of total students in the class அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல. கிளாஸில் டோட்டலாக எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் 16.2/3% அப்படின்றது 1/6ஓட வேல்யூவா? அப்போ 1/6 அப்படின்னா என்ன வந்துடும்? 50. அப்போ ஏல டோட்டலாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய கவுண்ட் என்னது? 50 அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட், அண்ட் தி ரேஷியோ ஆஃப் பாய்ஸ் டு கேர்ள்ஸ் இன் ஏ இஸ் 3:7. அப்போ டோட்டலா 10 பார்ட்ஸ் உடைய வேல்யூ தான் என்னது? 10 பார்ட்ஸ் உடைய வேல்யூ தான் 50. 1 பார்ட் உடைய வேல்யூ என்னது? 5. when 1 பார்ட் உடைய வேல்யூ 5 னா பாய்ஸ் டு கேர்ள்ஸ்க்கான ரேஷியோவா? ஸோ பாய்ஸ் எவ்வளோ இருப்பாங்க? 3 into 5 வந்து 15 அண்ட் கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ இருப்பாங்க? 7 into 5 35. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா 50 வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட், தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் சி இஸ் 66.2/3% ஆஃப் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் பி. ஸோ பி டு சிக்கான டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய ரேஷியோ. ஸோ சியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸில் விட எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க? 66.2/3. இதனுடைய ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ என்னது? 2/3. அப்போ பியில் 3 பார்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா சியில் எவ்வளோ பார்ட்ஸ் இருப்பாங்க? 2 பார்ட்ஸ் இருப்பாங்களா?
ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னது டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஆல்ரெடி டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியும் 300ன்னு தெரியும் இதில் ஏ வந்து எவ்வளோ இருக்காங்க 50 இருக்காங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஸோ ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் 300 minus 50 which is equal to 250 ஓகேவா அப்போ டோட்டலாக இந்த 5 parts உடைய வேல்யூ தான் என்னது 250 ஏன்னா ஏவை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது பி பிளஸ் சியாக தான் இருக்கும் பி பிளஸ் சியோட டோட்டல் ரேஷியோ தான் 3:2 ஸோ 5 parts உடைய வேல்யூ 250 அப்படின்னா 1 part உடைய வேல்யூ என்னது 50 when 1 part உடைய வேல்யூ 50னா பியோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து என்ன வந்துடும் 150 and C யோட total value வந்து 100 so B ல இருக்கிற total students 150 C ல இருக்கிற total students 100 so இத மூணையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன வந்துருது total students உடைய count 300 அப்படின்றது வந்துருச்சு next the ratio of the number of boys to girls in B is 1:2 so B ல boys to girls கான ratio 1:2 ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா அப்ப டோட்டலா இந்த 3 parts உடைய வேல்யூ தான் என்னது 150 1 part உடைய வேல்யூ 50 அப்படினா boys to girls கான ரேஷியோ என்னது 1:2 1:2 னா boys வந்து 50 இருப்பாங்க girls வந்து 100 இருப்பாங்க next number of boys and girls in C are equal so C ல number of boys and girls equal அப்படினா boys 50 இருப்பாங்க and girls-உம் எவ்வளவு தான் இருப்பாங்க 50 அப்படின்றது தான் இருப்பாங்க ஓகேவா சோ இப்போ டேபிள்ல டேட்டாஸ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிட்டோம் and இதுக்கு அப்புறமா क्वेश्चனை சால்வ் பண்ண போறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன இருக்கு இந்த கேஸ்லட்ல the number of boys in activity C is what percentage of the total students in a class ஓகேவா சோ boy C ல வந்து boys எவ்வளவு இருக்காங்க 50 யா ஓகேவா சோ C ல boys வந்து 50 is what percentage of the total students in a class so in a class ல டோட்டலா எவ்வளவு ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க 300 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்களா so 50 by 300 into 100 2 zeros cancel ஆயிடும் 50 by 3 அப்படின்றது வந்து என்ன வந்துரும் 16.66 ஓகேவா so இது 1 times cancel ஆகும் remaining 2 இருக்கும் so 16.66% so option 3 வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா next one what is the ratio between the number of girls in B to the number of students in activity A okay so B ல girls எவ்வளவுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க B ல girls எவ்வளவு இருந்தாங்க 100 எடுத்தாங்களா ஓகேவா so boys வந்து 50 girls வந்து B ல 100 and A ல டோட்டலாவே எவ்வளவு இருக்காங்க 50 தான் இருக்காங்க கரெக்ட் தானே A ஓட டோட்டல் ஆக்டிவிட்டி தானே கேட்டிருக்காங்க 50 அப்போ 100 is to activity A ல 50 அப்ப ரேஷியோ என்ன வந்துடும் 2:1 so option 4 வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே so 12th one கான ஆன்சர் வந்து option 4 next one the number of boys in C is what percentage more or less than the number of girls in B number of boys in C எவ்வளோ 50 what percentage more or less than the number of girls in B number of girls in B எவ்வளோ 100 இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்னது 50 by B தான எழுதணும் into 100 divided by 100 into 100 அப்ப ஆன்சர் என்னது 50% number of boys in C is what percentage more or less than the number of girls in B அப்படினா ஆன்சர் என்னது 50% so option 5 வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே next one the number of boys in a class is how much more or less than the number of girls in a class so number of boys in a class so total boys எல்லாம் ஆட் பண்ணனும் and girls எல்லாம் ஆட் பண்ணனும் அவங்களுடைய டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க so boys full ஆட் பண்ணா என்ன வரும் 50 plus 50 100 100 plus 15 115 and இங்க 150 35 185 ஓகேவா இங்க 300 வந்துருச்சு so இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் 185 க்கும் 115 க்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன வரும் 185 minus 115 so 07 ஆன்சர் என்ன வரும் 70 அப்படின்றது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா so 14th ஒன்னுக்கான ஆன்சர் வந்து 70 next one find the total number of boys in A and number of girls in C
So total number of boys in A. So A ல இருக்கிற boys எவ்வளோ 15 and C ல இருக்கிற girls எவ்வளோ 50. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா வர்ற ஆன்சர் என்னது 65. ஓகே ஸோ கேஸ் லெட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் நம்ம டேட்டாவை வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம், அந்த டேபிளில் எடுத்து எழுதிட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா கொஷின் சால்வ் பண்ணுறது ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் கேஸ்லெட்ஸ் வருது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஸோ வென் டிஐ வந்து கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கேஸ்லெட்டை வந்து ஈஸியாக தான் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ டிஐ கஷ்டமாக இருக்குன்னா கேஸ்லெட்டை ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ ரீட் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் கேஸ்லெட். ஸோ இந்த கேஸ்லெட் என்னதுன்னா the data given is recording the different distance traveled by 3 cars A, B, C at a different speeds. So totally A, B, C அப்படினு சொல்லி 3 cars இருக்கு. So 3 carsமே வந்து என்ன பண்றாங்க, different speed, different distance வந்து travel பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? So car A, B and C. So இவங்க மூணு பேரும் travel பண்ண distance different, speed different, அப்போ டைமும் என்னவா தான் இருக்கும், டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். ஓகேவா? என்ன கொடுத்திருக்காங்க, distance traveled car A. கார் A வந்து distance traveled is எவ்வளோவா 300 கிலோமீட்டர். அப்போ இங்க 300 கிலோமீட்டரா. நெக்ஸ்ட் distance traveled is கார் B. கார் B வந்து distance traveled is 100 கிலோமீட்டர் less than that traveled by car C. அப்போ கார் B and கார் C ஓட distance இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, C minus B வந்து 100. ஏன் C minus B போட்டிருக்கோம், கார் B distance traveled is 100 kilometer less than C. ஸோ அதனால C தான் அதிகமான distance travel பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ C minus B அப்படின்றது 100. Next, speed is 80 kilometer per hour, which is 20 kilometer per hour more than that of a car A. Okay, so அப்ப B ஓட ஸ்பீட் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, 80 கிலோமீட்டர் per hour ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து A வை விட எவ்வளோ அதிகமா இருக்கான், 20 அதிகமா இருக்கான். அப்ப A ஓட ஸ்பீட் என்னது 60 கிலோமீட்டர் per hour அப்படின்றது. when A ல distance தெரிஞ்சிருச்சு, ஸ்பீட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா டைம் என்ன வரும், distance by ஸ்பீடா. ஸோ distance by ஸ்பீட் போட்டால் இங்கே என்ன வந்துடும், 5 hours. 300 by 60 என்னது 5 hours. Next, car C. So car C ல time taken to travel the whole distance is 8 hours. So car C வந்து டோட்டலா எத்தனை hours எடுத்துக்குது, 8 hours வந்து எடுத்துக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Next, total distance traveled by all 3 cars together is 1400 kilometer. So மூணு காரும் சேர்ந்து டோட்டலா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை வந்து travel பண்ணியிருக்காங்க, 1400 travel பண்ணியிருக்காங்களா. இதில் 300 கிலோமீட்டரை யார் மட்டும் travel பண்ணிட்டாங்க, A travel பண்ணிட்டாங்க. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கு, 1100. அந்த 1100 வந்து B and C ஓடதா. அப்போ B plus C equal to என்னது 1100. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா B கேன்சல் ஆகி என்ன வரும், 2 times of C equal to 1200. C ஓட வேல்யூ என்னது 600. when C ஓட வேல்யூ வந்து 600 அப்படின்னா B ஓட வேல்யூ வந்து என்ன வரும் 500. ஏன்னா இதை விட 100 கிலோமீட்டர் கம்மியாக தானே இருக்கு. அப்போ B ஓட வேல்யூ வந்து 500. ஸோ Bல டிஸ்டன்ஸ் தெரியுது, ஸ்பீட் தெரியுது. அப்போ டைம் என்ன வரும், 0 0 கேன்சல் ஆகிடும். 50யை 8ஆல் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 6 8s are 48, ரிமைனிங் 2 இருக்கும். ஸோ பாயிண்ட் வச்சு 0வை ஆட் பண்ணுவோமா, 2 8s are 16 and 5 8s are 40 வரும். இங்கே டிஸ்டன்ஸ் தெரியும், டைம் தெரியும், அப்போ ஸ்பீட் கால்குலேட் பண்ணணுமா. ஸோ ஸ்பீடுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தான். ஸோ 600 by 8 போட்டால் என்ன வரும், 7 8s are 56, ரிமைனிங் 4 இருக்கும். ஸோ 5 8s are 40. ஸோ இப்போ கார் ABC வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்பீட் வந்து கிலோமீட்டர் per hourல இருக்கு, டைம் வந்து ஹவர்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க, டிஸ்டன்ஸும் கிலோமீட்டரில் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ 3 cars ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ், ஸ்பீட் அண்ட் டைம் தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண போகிறோம், கொஷினை சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீட் ஆஃப் அ கார் A is what percent less than the speed of a car C. ஓகே, ஸோ ஸ்பீட் கார் A and C தெரியணுமா. ஸ்பீட் ஆஃப் கார் A என்னது 60, ஸ்பீட் ஆஃப் கார் C வந்து என்னது 75. ஓகேவா. ஸோ கார் A வந்து 60, கார் C வந்து 75. வாட் பர்சன்டேஜ் லெஸ் தென் தானே கேட்டிருக்காங்க. வாட் பர்சன்டேஜ் லெஸ்னா ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னது, 15 divided by 75
into 100 so 15 வந்து எத்தனை டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் 5 டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் 1 by 5 into 100 னா ஆன்சர் என்னது 20% so option 4 வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா so 16th ஒன்னுக்கான ஆன்சர் option 4 next one what is the difference between the distance traveled by car A and that by car C so car A வும் car C யும் travel பண்ண distance ஓட difference என்னன்னு கேட்டிருக்காங்களா ஓகேவா I think car A travel பண்ணது 300 car C travel பண்ணது வந்து 600 so ரெண்டுக்குமான difference என்ன வரும் 300 car C travel பண்ணது 600 car A travel பண்ணது 300 so answer என்னது 300 அப்படின்றது okay next one what is the sum of the time taken by all three cars to complete their respective distance so what is the sum of the time all three cars to complete the respective distance so total time என்ன அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இத ஃபுல்லா ஆட் பண்றதா 5 plus 6 என்னது 11 11 plus 8 என்னது 19 so 19.25 okay so 19.25 hours but இங்க என்ன இருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் டிஃபரண்டா இருக்கு பட் இங்க தான் 19 point something வர்றதுனால இத ஆன்சர்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படினா என்ன பண்ணுவோம் 19.25 1 by 4 னு எழுதிக்கலாமா 0.25 1 by 4 னு எழுதுவோம் so 4 வந்து 60 ஆகணும் அப்படினா என்ன பண்ணனும் into 15 ஆல மல்டிபிள் பண்ணனும் அப்ப மேலயும் 15 ஆல மல்டிபிள் பண்ணா என்ன வந்துடும் 19 hours 15 minutes அப்படின்றது வந்துடும் ஓகேவா so 18th ஒன்னுக்கான ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் 4 ஓகேவா so மோஸ்டாவே SBI clerkல கேஸ்லெட்ஸ் வருது அப்படினா அது ஈஸியா தான் இருக்கும் ஓகேவா so அதனால கேஸ்லெட் அப்படினாலே நிறைய பேர் பயந்துட்டு இருப்பீங்க பட் क्वेश्चனை ரீட் பண்ணிட்டு அதை அட்டெண்ட் பண்றதா வேணாமா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுங்க so நீங்க பாட்டுக்கு அது கேஸ்லெட் அப்படினாலே ஸ்கிப் பண்ணனும்ன்ற மைண்ட் செட்ல இருக்காதீங்க ஓகேவா so we will meet in next class thank you